बहुत प्यारे दोस्तों, खास करके प्रिंसिपल संतोख जी, डॉक्टर प्रगट सिंह गर्चा, डॉक्टर गौदर और मेरे प्यारे विद्यार्थी डॉक्टर बुटारी बैठे लगते हैं, बलविंदर मेरे मित्र। अज जो मैं इत्थे सारा कुछ सुन रहा सन तो मैनू एक पछतावा हो रहा सी कि मैं इत्थे क्यों नहीं पढ़िया। फिर मैं थोड़ी जी इंटैलीजेंस का फायदा उठाया तो मैं एक बन्ने बैठे हरजिंदर को पूछा, मैं क्या हरजिंदर तुसीं किहड़े साल आए सी? कहंदा मैं 81 च आया सा। तो डॉक्टर बराड़ नूं वड्डिआं नूं पुछया, पहली गल तो कोई बराड़ वड्डा जां छोटा नहीं, तो सारे बराड़ बराड़ ही हुंदे आ। मैं कोई निक्का बराड़ नहीं देखा कदे, इस करके ये वड्डा छोटा 2-3 बारी कहा गया, मैनूं चंगा नहीं लग्या, क्योंकि ये दोवें इन्ने चंगे ने भी ये छोटा वड्डा कहना इन्हां नूं गुनाह है। मैं भाई जगजीत नूं पुछया, इन्हां दी पछाण दी कि एक ज़्यादा कुंज के रहिंदा सी, एक थोड़ा जिहा मेरे वर्गा सी, पछाणन की लोड़ ही नहीं सी। है क्यों भाजी? मैं सब जानता जी इन्होंने, मैं उदों का जानता जो ये भी नहीं सी इत्थे कैंपस आए, क्योंकि मैं इस कैंपस मेरा आउण जाण 50 साल का। तो मैं जो सोच रहा सा, पुछ रहा सा इन्होंने, तो मैं सोचा है कि मैं फ़ायदा की उठावां इस गल का। फ़ायदा मैं उठाया भी तुसीं तां इत्थे पढ़े हो तो मैं इत्थे पढ़ाया। हुण भाजी जगजीत ने कहना भी तूं किहड़े वेले पढ़ाउंदा रहा? बई मैं तां 76 ਦਾ इत्थे आ, मैं तो तैनूं वेखिआ ही नहीं इत्थे पढ़ाउंदे नूं। मैं तुहाडे प्रिंसीपल नूं पढ़ाउंदा रहा। प्रिंसीपल बाजवा मेरे कज़न ने, और 2 काम उन्होंने सिखाए मैं। एक तो उन्होंने लिखना सिखाया, उन्होंने कल्ला बोलना ही आउंदा सी। दूसरा उन्होंने बिना मावे वाली पग बन्ननी सिखाई। हुण मन्नो फिर मैं तुहाडा की लग्या। वो एक बार जगराओं मेरे को गए हुए तो गर्मी का मौसम, तो आम मावे वाली पग के लड़ भिज जाते हैं। मैं कहा भाजी तुसीं कदों खहड़ा छड्डना मावे वाली पग का? कहते भी यार ये सौखी बड़ी है। मैं कहा भाजी मैं हर रोज़ बिना मावे तो पग बन्नदा, मैनूं तो उहदे 'च आनंद बहुत आउंदा है। कहते फिर ऐं कर अपने वाली पग मैनूं बन्न के सिखा। उदों बाद असीं उत्थे सूरज क्लाथ हाउस जगराओं उत्थे असीं चले गए, तो 3 पग्गां असीं लईआं। उन्होंने जो तुसीं यकीन करोगे कि प्रिंसीपल बाजवा को अजे भी उन्होंने जो नीली पग अजे भी हैगी है। ये गल शायद 1980 या 81 की है जदों वो पग्गां लईआं सी, और रंग भी फेड नहीं होया। ये खूबसूरती प्रिंसीपल बाजवा दी नहीं है, ये भैन जी कुलवीर दी जिहड़े धुंद है। बाकी तुसीं क्रेडिट देई जाओ, टीचर्स नूं देई जाओ, एक कोई रोल नहीं है मदन गोपाल का, राकेश का, भाई जगजीत का, तृप्त मैडम का, या तुसीं सिफतां करी जाओ बेशक रविंदर दियां या किसी होर दियां। मैनूं ये गल मन्नण च नहीं आउंदी। तुसीं सुधार दे किसी बंदे नूं मिल लो, अनपढ़ तो अनपढ़ नूं मिल लो, तुहाडे नाल क्रिएटिव गल करेगा। ये पानी च गल है भी सारी जिहड़ी हैगी है, कि उस तो गलत नहीं कह रहा मैं। इस हवा दे विच आके आदमी नूं कुछ हो जाता है, और क्रिएटिविटी ये कण कण विच है। मैं इत्थे गूंगे तोते बोलते वेखे, मैं इत्थे जिहड़े बंदे ने जिंदगी च कदे सुर दा नेड़ नहीं सी वेख्या, उन्होंने गाउंदे वेख्या। रादर एक बार मैं प्रिंसीपल साहब नूं मिलण वास्ते आ रहा सी, अपने भाजी नूं वड्डिआं नूं। मैं प्रिंसीपल साहब तां कह रहा भी कोई बहुत सारे उन्होंने विद्यार्थी ने इत्थे बैठे, तो बस च असीं आ रहे सी, तो मेरे तो अगली सीट पर इंद्रजीत हसनपुरी बैठे सी। मैं कहा हसनपुरी साहब कित्थे जा रहे हो? कहते मैं नानकी चलिया। कहते तुसीं नानकी चले हो? मैं कहा मैं अपनी भूआ के मुंडे को चलिया। कहते तू किन्ना समा रुकना? मैं कहा जी मैं उत्थे घंटा क रुकना। कहते चल मैं नाले तेरे भूआ के मुंडे ने मिल लेना, मैं भी तेरे नाल ही उतर जाना। इत्थे पुल ते उतर के असीं पैदल ही रस्ता हुंदा सी, उदों सवारी सूरी कोई नहीं सी हुंदी इत्थे आउण लई। असीं आ गए सूए सूए इधर नूं आ गए,
ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਯਕੀਨ ਮੰਨੋਗੇ ਕਿ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਮੈਨੂੰ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਇੰਨੇ ਚਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਰੂਬਰੂ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਪਲਾਨ ਵੀ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਆ ਖੂਬਸੂਰਤੀ ਇਸ ਕੈਂਪਸ ਦੀ ਕਿ ਹਰ ਕਣ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਦੀ ਲਿਆਕਤ ਇਸ ਧਰਤੀ ਕੋਲ ਹੈ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਮੈਂ ਯਾਦਗਾਰੀ ਸੁਣਾਉਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਰਾਹੀਂ ਅਗਲੀ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਤੱਕ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਟੈਰਰਿਜ਼ਮ ਬਹੁਤ ਸਿਖਰਾਂ 'ਤੇ ਸੀ। ਹਰ ਰੋਜ਼ ਸਿਵੇ ਬਲਦੇ ਸੀ। ਕਦੇ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਗੋਲੀ ਨਾਲ ਕੋਈ ਮੁੰਡਾ ਮਰਦਾ ਸੀ ਕਿਸੇ ਪਿੰਡ ਦਾ, ਕਦੇ ਸਾਡੇ ਉਹਨਾਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਹੱਥੋਂ ਕੋਈ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਜੀ ਮਰਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਸਿਵੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬਲਦੇ ਸੀ। ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇਸ 'ਤੇ ਕੋਈ ਇੰਟਰ ਕਾਲਜ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਕਰਾਉਣਾ, ਉਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਜੱਜਸ ਆਉਣ ਉਹ ਕ੍ਰੀਏਟਿਵ ਜੀਨੀਅਸ ਹੋਣ। ਮੈਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਤੋਂ ਆ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਗੱਲ 84 ਦੀ ਸ਼ਾਇਦ ਗੱਲ ਹੈ ਜਾਂ 85 ਦੀ ਹੋਣੀ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ 83 ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, 84 ਦੀ ਨਹੀਂ। ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਬਲੂ ਸਟਾਰ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਦੱਸੋ ਕਿਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਸੱਜਣ ਪਿਆਰਾ ਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਠੀਕ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਸੁਰਜੀਤ ਪਾਤਰ ਮੰਨ ਜਾਵੇ। ਮੈਂ ਪਾਤਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਪਾਤਰ ਸਾਹਿਬ ਆਪਾਂ ਸੁਧਾਰ ਜਾਣਾ, ਨਾਲ ਅਮਰਜੀਤ ਗਰੇਵਾਲ ਨੂੰ ਲੈ ਲਿਆ। ਤਿੰਨੇ ਜਣੇ ਅਸੀਂ ਆ ਗਏ। ਔਰ ਦੋਸਤੋ ਤੁਸੀਂ ਐਸੀ ਹਾਲ 'ਚ ਬੈਠੇ ਸਾਂ, ਇੱਥੇ ਹੀ ਫੰਕਸ਼ਨ ਹੋਇਆ ਸੀ ਡਾਕਟਰ ਬਰਾੜ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੋਣਾ। ਸੁਰਜੀਤ ਪਾਤਰ ਨੇ ਆਪਣੀ ਲਾਈਫ 'ਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਇੱਕ ਨਜ਼ਮ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੜੀ ਪਾਪੂਲਰ ਹੋਈ, ਲੱਗੀ ਨਜ਼ਰ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਇਹਦੀ ਨਜ਼ਰ ਉਤਾਰੋ, ਲੈ ਕੇ ਮਿਰਚਾਂ ਕੌੜੀਆਂ ਇਹਦੇ ਸਿਰ ਤੋਂ ਵਾਰੋ, ਉਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਇਸੇ ਹਾਲ 'ਚ ਸੁਣਾਈ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਇਹ ਪਲ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਸੰਭਾਲਣੇ ਅਧਿਆਪਕ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਹੁੰਦਾ, ਔਰ ਉਹਦੇ ਰਾਹੀਂ ਜੋਤ ਅੱਗੇ ਜਗਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਸੋਚੀਏ ਕਿ ਟੀਚਰ ਸਿਰਫ ਸਿਲੇਬਸ ਪੜ੍ਹਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਭਰਾਓ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਟੀਚਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਿਰਫ ਸਿਲੇਬਸ ਪੜ੍ਹਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਸਿਲੇਬਸ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਬੀਐਡ ਵਾਲਾ ਪੜ੍ਹਾਇਆ ਕਿਤੇ ਕੰਮ ਆਉਂਦਾ ਹੋਵੇ ਨਾ ਆਉਂਦਾ ਹੋਵੇ। ਮੇਰੇ ਤਾਂ ਸੱਚ ਜਾਣਿਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਬੀਐਡ ਕੀਤੀ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਅਨਟ੍ਰੇਨਡ ਟੀਚਰ ਹਾਂ। ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 37-38 ਸਾਲ ਅਨਟ੍ਰੇਨਡ ਟੀਚਰ ਹੀ ਰਿਹਾ। ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਕਾਲਜਾਂ ਜਿਹੜਾ ਪੜ੍ਹਾਇਆ ਉਹ ਬਿਨਾਂ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਤੋਂ ਪੜ੍ਹਾਇਆ, ਫਿਰ ਲੈ ਗਿਆ ਯਾਰ ਉਹ। ਚੱਲ ਕੋਈ ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਇੰਨੇ ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਤਾਂ ਬੋਲਣਾ ਆਉਂਦਾ ਵੀ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਨਾ ਕਿਵੇਂ ਬੋਲੀਦਾ। ਮੈਨੂੰ ਮਾਈਕ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਫਾਸਲਾ ਰੱਖੀਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ SS ਮੀਸ਼ਾ ਜਿਹੜੇ ਰੇਡੀਓ ਦੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਆਫਿਸਰ ਸੀਗੇ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਸਬਕ ਸਿਖਾਇਆ ਸੀ ਮੈਨੂੰ 1974 'ਚ, ਜਿਹੜਾ ਮੈਨੂੰ ਹੁਣ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲਿਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਬੰਦੇ ਦੇ ਮੂੰਹ ਦਾ ਅਤੇ ਮਾਈਕਰੋਫੋਨ ਦਾ ਫਾਸਲਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜਿੰਨਾ ਤੁਹਾਡੀ ਮੁੱਠ ਦਾ ਅਤੇ ਅੰਗੂਠੇ ਦਾ। ਇਹ ਨਿੱਕੀ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਮੈਨੂੰ ਹੁਣ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਵਿਸਰੀ, ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਬੜਾ ਫਾਇਦਾ ਦਿੱਤਾ ਇਹਨੇ। ਦੋਸਤੋ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟੀਚਰ ਵੀ ਹਾਂ, ਅਤੇ ਉਸੇ ਵਕਤ ਆਪਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਿਖਿਆਰਥੀ ਵੀ ਹਾਂ। ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਅਧਿਆਪਕ ਸਿਖਿਆਰਥੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਉਹ ਹੋਰ ਕੁਛ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਉਹ ਅਧਿਆਪਕ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਮੈਂ ਉਹ ਦੀਵਾ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਵੇਖਿਆ ਜਗਦਾ ਜਿਸ ਤੇਲ ਲਗਾਤਾਰ ਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੋਵੇ। ਜਿਹੜੇ ਦੀਵੇ 'ਚ ਤੇਲ ਲਗਾਤਾਰ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ ਉਹ ਚਿਰਾਗ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦਾ। ਉਹ ਦੀਵਾ ਫੋਟੋ ਤਾਂ ਖਿਚਾ ਸਕਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਮਿੱਟੀ ਦਾ, ਮੈਂ ਸੇਕ ਝੱਲਿਆ, ਪਰ ਜੇ ਵਿੱਚ ਤੇਲ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਬੱਤੀ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਦੋਸਤੋ ਉਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਅਧਿਆਪਕ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ। ਨਿਰੰਤਰਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਿਆਨ ਅਟੇਨ ਕਰਨ ਦਾ, ਗਿਆਨ ਵੰਡਣ ਦਾ, ਗਿਆਨ ਹਾਸਲ ਕਰਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਆਤਮਸਾਤ ਕਰਨ ਦਾ, ਔਰ ਤੀਸਰੇ ਨੇਤਰ ਦੀ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣੀ ਅੱਖ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਅੱਗੋਂ ਉਸ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਕਰਨ ਦਾ। ਜੇ ਕੋਈ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਆ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਅਧਿਆਪਕ ਹੈ। ਅਤੇ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਉਹ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣੀ ਅੱਖ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਸਾਡੀ ਹਾਲਤ ਉਸ ਪਸ਼ੂ ਵਰਗੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਿੱਲੇ ਦੁਆਲੇ 'ਤੇ ਘੁੰਮੀ ਜਾਂਦਾ, ਥੱਕਦਾ ਵੀ ਹੈ ਪਰ ਪੈਂਡਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਬੜੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਡੰਗਰ ਵੇਖੇ ਹੋਣੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿੱਲੇ ਦੁਆਲੇ ਘੁੰਮੀ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਉੱਥੇ ਹੀ ਖੜ੍ਹੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ। ਕਦਮ ਤਾਲ ਦਾ ਨਾਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਫੈਲਣ ਦਾ ਨਾਂ ਆ। ਮੇਰੇ ਵਾਂਗ ਫੈਲਣ ਦਾ ਨਾਂ ਨਾ ਮੰਨ ਲਿਓ ਕਿਤੇ ਵੀ, ਮੋਟੇ ਹੋਣ ਦਾ ਨਾਂ ਆ ਨਾ। ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸ਼ੋਭਿਆਂ 'ਚ ਫੈਲਣ ਦਾ ਨਾਂ ਆ। ਜਿੱਥੇ ਦਰਦ ਹੈ ਉੱਥੇ ਅੱਖ 'ਚ ਸੰਵੇਦਨਾ ਦੇ ਹੰਝੂ ਲਿਆਉਣ ਦਾ ਨਾਂ ਆ। ਜਿੱਥੇ ਖੁਸ਼ੀ ਉੱਥੇ ਪੱਬ ਥਰਕਾਉਣ ਦਾ ਨਾਂ ਆ। ਜਿੱਥੇ ਸੰਗੀਤ ਹੈ ਉੱਥੇ ਵਜਦ ਦਾ ਨਾਂ ਆ। ਜਿੱਥੇ ਸ਼ੋਰ ਹੈ ਉੱਥੇ ਚੁੱਪ ਦਾ ਨਾਂ ਆ। ਜਿੱਥੇ ਚੁੱਪ ਹੈ ਉੱਥੇ ਬੋਲਣ ਦਾ ਨਾਂ ਆ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਸੰਵੇਦਨਾ ਦਾ ਇੱਕ ਸਿਲਸਿਲਾ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੇ ਨਹੀਂ ਸਿਖਾਉਂਦਾ ਕੋਈ, ਤਾਂ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਦਾ ਕਰਮਚਾਰੀ ਤਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਉਹ ਤੁਹਾਡਾ ਅਧਿਆਪਕ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਮੇਰੇ ਇੱਕ ਅਧਿਆਪਕ
ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਬਹੁਤ ਹਾਈ ਸਟੀਮ 'ਤੇ ਰੱਖਦਾ, ਉਹ ਕਦੇ ਵੀ ਮੇਰੇ ਕਲਾਸਰੂਮ ਟੀਚਰ ਨਹੀਂ ਰਹੇ। ਤੁਸੀਂ ਕਹੋ ਵੀ ਤੇਰੇ ਟੀਚਰ ਫਿਰ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਗਏ? ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਮੈਂ ਹੁਣ ਵੀ ਸਿੱਖਦਾ, ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ਤੋਂ 8 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਵੀ ਸਿੱਖਦਾ। ਉਹ ਡਾਕਟਰ SP ਸਿੰਘ ਨੇ, ਕਦੇ ਵੀ ਮੇਰੇ ਕਲਾਸਰੂਮ ਟੀਚਰ ਨਹੀਂ ਰਹੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਪੜ੍ਹਦਾ ਕਿੱਥੇ ਰਿਹਾ ਤੂੰ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕੰਟੀਨ ਦੇ ਪਿਛਲੇ ਪਾਸੇ ਚਾਹ ਦੇ ਕੱਪ ਪੀਂਦੇ ਆ। ਉਹ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਕਿਤਾਬ ਰਿਕਮੈਂਡ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਆਪ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਦੱਸਦੇ ਸੀ, ਸਾਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਦੀ ਪ੍ਰੇਰਣਾ ਦਿੰਦੇ ਸੀ, ਔਰ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਲੈਂਦੇ ਸੀ ਕਿ ਫਲਾਣੇ ਕਰੈਕਟਰ ਬਾਰੇ ਤੇਰੀ ਓਪੀਨੀਅਨ ਕੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਜੇ ਮੈਂ ਨਾ ਪੜ੍ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕੀ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦਾ ਕਿ ਸੁਖਬੀਰ ਦੇ ਨਾਵਲ ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਕਮਰੇ ਦਾ ਕਿਹੜਾ ਕਿਰਦਾਰ ਕਿਵੇਂ ਬਿਹੇਵ ਕਰਦਾ, ਜਾਂ ਮੜੀ ਦੇ ਦੀਵੇ ਦਾ ਜਗਸੀਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਿਸ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਦਾ ਜਾਂ ਕਿਸ ਦਰਦ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਾਰੀ ਕਰਦਾ। ਇਹ ਹੈ ਕੰਮ ਜਿਸ ਬਾਰੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਾ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਮਾਣ ਸੁੱਚੇ ਇਸ਼ਕ ਦਾ ਹੈ, ਹੁਨਰ ਦਾ ਦਾਵਾ ਨਹੀਂ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਕੰਪੀਟੈਂਸ ਦਾ ਹੰਕਾਰ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਪਤਾ ਹੋਵੇ ਪਰਫੈਕਸ਼ਨ ਦਾ ਸਫ਼ਰ ਬਹੁਤ ਦੂਰ ਆ, ਪਰ ਤੁਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੈ ਹੀ ਹੈ ਨਾ। ਪਰਫੈਕਸ਼ਨ ਕਦੇ ਵੀ, ਸੰਪੂਰਨਤਾ ਕਦੇ ਵੀ ਨਸੀਬ ਸ਼ਾਇਦ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਜੀਵਨ ਕਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਨਸੀਬ ਹੁੰਦੀ। ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਨੌਜਵਾਨ ਨੂੰ ਸੁਣ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਜਗਰਾਉਂ ਵਾਲੇ ਮਿੱਤਰ ਨੂੰ, ਡਿੰਪਲ ਨੂੰ, ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਡਿੰਪਲ ਯਾਰ, ਜੇ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਵੇਲੇ ਪੜ੍ਹਦਾ ਹੁੰਦਾ ਫਿਰ ਤੈਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਵੀ ਲਿਟਰੇਚਰ ਅਤੇ ਸਾਇੰਸ ਦਾ ਸੁਮੇਲ ਕੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਕਿ ਪੂਰਨ ਸਿੰਘ ਬੋਟਨਿਸਟ ਸੀਗਾ, ਬੋਟਨੀ ਦਾ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਸੀ। ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਦੱਸਦਾ ਕਿ ਡਾਕਟਰ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਨੇਕੀ ਮੈਡੀਕਲ ਸਾਇੰਸ 'ਚੋਂ ਅੱਗੋਂ ਸਾਈਕਾਲੋਜੀ ਦਾ ਐਕਸਪਰਟ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ PGI ਦਾ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਰਿਹਾ। ਪਰ ਮੈਂ ਉੱਥੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਆ ਗਿਆ, ਭੱਜ ਕੇ ਲੁਧਿਆਣੇ ਆ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਸੁਖਦੇਵ ਨੇ ਗੱਲਾਂ ਨਹੀਂ ਦੱਸੀਆਂ, ਜੋ ਜਿਉਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਮੈਂ ਸੁਖਦੇਵ ਨੂੰ ਘੇਰ ਲੈਣਾ ਸੀ ਵੀ ਸੁਖਦੇਵ ਯਾਰ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨੂੰ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦੱਸੀ ਕਿ ਲਿਟਰੇਚਰ ਅਤੇ ਸਾਇੰਸ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਬਹੁਤ ਨੇੜੇ ਦਾ। ਵਿਗਿਆਨ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੋਕਦਾ ਨਹੀਂ ਕੁਛ ਕਰਨ ਤੋਂ। ਵਿਗਿਆਨ 'ਚ ਰੋਕਦਾ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਸੁਰਜੀਤ ਪਾਤਰ ਦੀ ਕਵਿਤਾ ਸੁੱਕ ਮੁੱਕ ਜਾਣੀ ਸੀ। SN ਸੇਵਕ ਡਾਕਟਰ ਸਾਧੂ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਦੀ ਸਿਰਜਣਾ ਦਾ ਕੋਈ ਮੂੰਹ ਮੱਥਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਬਣਨਾ। ਅਮਰਜੀਤ ਗਰੇਵਾਲ, ਜਨਮੇਜਾ ਸਿੰਘ ਜੌਲ, ਸ਼ਰਨਜੀਤ ਮਣਕੂ, ਸੁਖਪਾਲ ਵਰਗੇ ਸ਼ਾਇਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਵਿਕਸਿਤ ਹੋਣੇ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਤਾਂ ਲਿਖ ਸਕੇ ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਵਿਗਿਆਨ ਦਾ ਅਤੇ ਕਲਾ ਦਾ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਚਸ਼ਮਾ ਜਿਹੜਾ ਸਹਿ ਯਾਤਰਾ ਕਰਦਾ, ਔਰ ਇਹ ਸਹਿ ਯਾਤਰਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਸਿਰਫ ਕਵਿਤਾ ਲਿਖਦੇ ਆ, ਸਿਰਫ ਲਿਟਰੇਚਰ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ, ਉਹ ਕਈ ਵਾਰੀ ਡਵਾਰਫ ਵੈਰਾਇਟੀ ਵਰਗੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਬੌਣੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਵਿਗਿਆਨ ਦਾ ਗਿਆਨ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਇਕੋਨਮੀ ਦਾ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਈਵਨ ਪਬਲਿਕ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਬੰਦੇ ਮੈਂ ਐਸੇ ਜਾਣਦਾ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਰੁੱਖੇ ਨੇ, ਲਿਟਰੇਚਰ ਤੋਂ ਦੂਰ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੈਂਸਿਟਿਵਿਟੀ ਨਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਵੀ ਉਨੇ ਹੀ ਰੁੱਖੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਨੇ ਹੀ ਕੋਰੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਪਰ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਸੰਵੇਦਨਾ ਆ, ਸੈਂਸਿਟਿਵਿਟੀ, ਉਹ ਲਿਟਰੇਚਰ ਨੇ ਦੇਣੀ ਹੈ, ਸਾਇੰਸ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗਿਆਨ ਦੇਣਾ, ਐਨਾਲੀਟੀਕਲ ਆਈ ਦੇਣੀ ਹੈ। ਔਰ ਜੇ ਉਹ ਸੁਮੇਲ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਪਾਉ 12 ਨੇ। ਮੈਨੂੰ ਚੰਗਾ ਲੱਗਿਆ ਅੱਜ ਨਜ਼ਮਾਂ ਸੁਣਾਈਆਂ ਵੀਰ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਲੱਗਿਆ। ਪਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਮੈਂ ਕਹਿਣੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਨਾ ਤਾਂ ਗਿਆ ਭੁੱਲ, ਜਿਹੜਾ ਨੌਜਵਾਨ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਸਦੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਵੇਖੀ, ਭਾਈ ਤੂੰ ਤਾਂ ਵੇਖ ਲਈ ਹੋਏਗੀ, ਇੱਥੇ ਸੌਂ ਹੀ ਗਏ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਦੇ ਸੁੱਤੇ ਹੋਏ ਆ। ਅਸੀਂ ਮਾੜੇ ਸੁਪਨੇ ਨਹੀਂ ਵੇਖਦੇ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ 21ਵੀਂ ਸਦੀ ਵੇਖੀ ਹੋਈ ਨਹੀਂ। ਮਿੱਤਰਾ, ਜਿਵੇਂ ਤੂੰ ਘੜੀ ਮੁੜੀ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਕਵੀ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਕਵੀ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਕਵੀ ਨਹੀਂ, ਐਂ ਲੱਗਦਾ ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਚੋਰੀ ਕੀਤੀ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਚੋਰੀ ਕੀਤੀ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਚੋਰੀ। ਇੰਨੇ ਮਾੜੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਕਵੀ, ਸਮਝ ਗਿਆ? ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਵੀ ਹੋਣਾ ਸੁਭਾਗ ਹੈ, ਕਵਿਤਾ ਪੜ੍ਹਨਾ ਸੁਭਾਗ ਹੈ, ਇਸ ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ 'ਚ ਪੜ੍ਹਨ ਵਰਗਾ ਸੁਭਾਗ ਹੈ। ਸ਼ਬਦ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ ਕਦੇ ਇਕੱਲਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਕਵਿਤਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਕੱਲਿਆਂ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣ ਦਿੰਦੀ। ਇਕੱਲਿਆਂ ਜੇ ਰੱਖਦੀ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਪੂਰੀ ਕੌਮ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਨਾ ਤੁਰਦੀ। ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਸਾਡਾ ਆਦਿ ਬਿੰਦੂ ਨਾ ਹੁੰਦਾ, ਹਿਮਾਲਾ ਪਰਬਤ ਨਾ ਹੁੰਦਾ ਸਾਡਾ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਅੱਜ ਵੀ ਜੇ ਲੋਕ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਇਰੀ ਗੈਰ ਹਾਜ਼ਰ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ 50 ਗੱਲਾਂ ਐਸੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਟਰਾਂਸਲੇਟ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ। ਇੱਕ ਬੋਲ ਜਿਹਨੂੰ ਟਰਾਂਸਲੇਟ ਕਰ ਦਿੰਦਾ। ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ 5-7 ਬੋਲੀਆਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣਾਉਣਾ। ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਬੋਲੀ ਲੋਕ ਧਾਰਾ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਕਿ ਰੱਬ ਨਾ ਜੱਟੀ ਨੂੰ ਮਾਰੇ, ਡਰਦੀ ਨਹੀਂ ਡਿਪਟੀ ਤੋਂ, ਜਾਂ ਮਾਣ ਭਰਾਵਾਂ ਦੇ ਮੈਂ ਕੱਲੀ ਖੇਤ ਨੂੰ ਜਾਵਾਂ। ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਨਾਵਲ ਪੂਰੇ ਦਾ ਪੂਰਾ ਇਸ ਇੱਕ ਬੋਲੀ 'ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਸਾਡੀ ਫੋਕਲੋਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨਾ ਕੁਛ ਪਿਆ ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਆਲਟਰਨੇਟਿਵ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸੰਕਟ ਨੂੰ ਮੌਕੇ ਵਾਂਗ ਕਿਵੇਂ, ਚੁਣੌਤੀ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਕੇ
ਵੰਗਾਰ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਕੇ ਉਸ ਵਿੱਚੋਂ ਨਤੀਜੇ ਲੈਣੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਜ਼ਬਾਨ ਦੀ ਗੱਲ ਤਰਲੋਚਨ ਸੁਣਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਜਦੋਂ ਆਪਣੀ ਨਜ਼ਮ, ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਬੋਲੀ ਯਾਦ ਆ ਗਈ ਫੋਕਲੋਰ ਤੋਂ ਕਿ ਰਤਨਾ ਰਤਨਗੜ੍ਹ ਕੋਲੇ ਕੋਲੀ। ਨਹੀਂ ਗਾਉਣਾ ਤਾਂ ਮੇਰੇ, ਜੇ ਮੈਂ ਗਾਉਣ ਜੋਗਾ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਸਾਈ 'ਤੇ ਆਉਣਾ ਸੀ। ਇਹ ਮੇਰੇ ਵਰਗੇ ਮੁਫਤ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਆ ਜਾਂਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗਾਉਣਾ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਅਤੇ ਨਾਲੇ ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਗੱਲ ਸੁਣਾਵਾਂਗਾ ਹੰਸਰਾਜ ਹੰਸ ਦੀ। ਹੰਸਰਾਜ ਹੰਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਬੁਲਾ ਲਿਆ। ਹਾਂ, ਕੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ ਹੈ? ਪਰ ਤੈਨੂੰ ਕਿਹਨੇ ਭੁਲੇਖਾ ਪਾਤਾ ਵੀ ਤੈਨੂੰ ਗਾਉਣਾ ਆਉਂਦਾ? ਅਜੇ ਪੁੱਤਰਾ ਤੂੰ ਗਵਈਆ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ, ਅਜੇ ਤੂੰ ਸ਼ਾਇਰ ਹੀ ਬਣਿਆ। ਉਹ ਹਮਦਰਦ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਇੱਕ ਸ਼ੇਰ ਬੜਾ ਕਮਾਲ ਦਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਬਣਾਇਆ ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਰ ਸੀ ਹਮਦਰਦ ਨੂੰ, ਐਡੀਟਰ ਤੇ ਉਹ ਖਾਮ ਖਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਸੋ ਤੂੰ ਤਾਂ ਖਾਮ ਖਾ ਗਵਈਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਗਾਉਣ ਵਾਲੇ ਜਾਵੇਂ ਫਿਰ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਵੀ ਕਿਹੜੇ ਭਾਅ ਵਿਕਦੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਹਿਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਇਹ ਕਹਿਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜ਼ੁਬਾਨ ਦੇ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਾਲ ਇੰਨੀ ਖੂਬਸੂਰਤ ਫੋਕਲੋਰ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਟਰਾਂਸਲੇਟ ਕਰਦਾ ਕਿ ਰਤਨਾ ਰਤਨਗੜ੍ਹ ਕੋਲੇ ਕੋਲੀ, ਵਿੱਚ ਮੁਗਲਾਂ ਦਾ ਠਾਣਾ, ਮੁਗਲ ਤਾਂ ਬੋਲੀ ਹੋਰ ਬੋਲਦੇ, ਮੈਂ ਨਿਆਣੀ ਕੀ ਜਾਣਾ, ਜਦ ਮੈਂ ਹੋ ਗਈ ਸਮਝਣ ਜੋਗੀ, ਫੇਰ ਬਦਲ ਗਿਆ ਠਾਣਾ, ਚਿੱਠੀਆਂ ਮੈਂ ਲਿਖਦੀ ਪੜ੍ਹ ਮੁੰਡਿਆਣ ਜਾਣਾ। ਮੈਂ ਗੱਲ ਹੰਸਰਾਜ ਦੀ ਛੇੜੀ ਸੀ, ਉਹ ਸੁਣ ਲਓ, ਉਹ ਵੀ ਗੱਲ ਬੜੀ ਕਮਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬਟਾਲੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਸੱਦ ਲਿਆ, ਬੇਅਰਿੰਗ ਕਾਲਜ 'ਚ ਫੰਕਸ਼ਨ ਸੀ, ਅਤੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਉਹ ਸੁਣਨਾ ਜੀ ਅੱਗ ਤੁਰੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਸੁਣਨਾ ਜੀ ਫਲਾਣਾ ਤੁਰੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਗੀਤ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨੇ ਪਾਪੂਲਰ ਗਾਏ ਹੋਏ ਨੇ। ਅਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਆਇਆ ਮੁਫਤ ਆਇਆ ਬੰਦਾ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦੇ ਗੀਤ ਸੁਣਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਭੈੜੇ ਗੀਤ ਸੁਣਨੇ ਉਹਦੇ ਮੈਂ ਪੈਸੇ ਲਵਾਂਗਾ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਗਵਈਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਵੀ ਕਿਹੜੇ ਮਾੜੇ ਨੇ ਕਿਹੜੇ ਚੰਗੇ ਨੇ, ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਿੱਥੇ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਸੋ ਮੈਨੂੰ ਗੱਲਾਂ ਹੀ ਆਉਂਦੀਆਂ, ਅਤੇ ਗੱਲਾਂ 'ਚੋਂ ਗੱਲ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਬਾਪ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹਿ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੱਲ ਖਤਮ ਕਰਨੀ ਚਾਹਾਂਗਾ। ਮੇਰੇ ਬਾਪੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰੋ ਸ਼ੁਕਰ। ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਬੋਲ ਕੇ ਗਏ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣ ਲਓ, ਸ਼ੁਕਰ ਕਰੋ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਵਿਕਦੀਆਂ। ਮੇਰਾ ਬਾਪੂ ਸਾਨੂੰ ਤਿੰਨਾਂ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਭਾਲ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਕਹਿੰਦਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੱਲਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ, ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਵਿਕਦੀਆਂ। ਜੇ ਕਿਤੇ ਹੱਥੀਂ ਕਮਾ ਕੇ ਖਾਣਾ ਪੈਂਦਾ ਭੁੱਖੇ ਮਰ ਜਾਂਦੇ। ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੇ ਜਿੱਡੀ ਵੱਡੀ ਰਹਿਮਤ ਅਧਿਆਪਕ 'ਤੇ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਸ਼ਾਇਦ ਧਰਤੀ 'ਤੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਬੰਦੇ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਕਿ ਉਹ ਜਦੋਂ ਚਾਹੇ ਜਿਹੜੇ ਸਬਜੈਕਟ 'ਤੇ ਚਾਹੇ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਕਨਵੇ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਉਹਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕਲਾਸਰੂਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨੇ। ਪਰ ਬੜਾ ਉਦਾਸ ਕੀਤਾ ਇਸ ਗੱਲ ਨੇ ਕਿ ਹੁਣ ਡੰਮੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ, ਉਹ ਪਾਤਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਇੱਕ ਸ਼ੇਰ ਬੜਾ ਕਮਾਲ ਦਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਖੇਲੋਗੇ ਸ਼ਤਰੰਜ ਜੇ ਮਰ ਚੁੱਕਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਆਪੇ ਚੱਲਣੀ ਪਵੇਗੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਚਾਲ। ਸੋ ਮੈਂ ਤਾਂ ਸੱਚੀ ਗੱਲ ਹੈ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਉਦਾਸ ਹੋਇਆ ਇਹ ਜਾਣ ਕੇ। ਇਹ ਗੱਲ ਬਹੁਤ ਦੁੱਖ ਵਾਲੀ ਸੀ ਉਦੋਂ ਹੀ, ਜਦੋਂ ਬਹੁਤ ਇੱਕ ਖਾਸ ਵੇਲੇ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਖਾਸ ਨੀਤੀ ਅਧੀਨ B.Ed ਕਾਲਜਸ ਦੀ ਮਸ਼ਰੂਮਿੰਗ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਉਹਦਾ ਪ੍ਰਤਾਪ ਹੈ ਸਾਰਾ, ਇਹ ਕਮਰਸ਼ਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦਾ ਸਾਰਾ ਸਿਆਪਾ ਹੈ। ਜੇ ਕਿਤੇ ਉਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪੈਰ ਲਾਏ ਹੁੰਦੇ, ਸਾਡੇ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਨੀਤੀ ਘਾੜਿਆਂ ਨੇ ਪੈਰ ਲਾਏ ਹੁੰਦੇ, ਤਾਂ ਉਹ ਰਿਸਪੈਕਟੇਬਿਲਿਟੀ ਗਵਾਚਣੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਹੁਣ ਹਕੂਮਤਾਂ ਲੁਕਦੀਆਂ ਫਿਰਦੀਆਂ ਨੇ। B.Ed ਸਾਲ ਦੀ 2 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਕਰ ਦਿਓ, ਅਤੇ ਫਿਰ 2 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਹੋ ਜਾਣਾ ਬਈ? ਉਹੀ ਟੈਂਕੀਆਂ ਨੇ, ਉਹੀ ਨੌਜਵਾਨ ਨੇ, ਉਹੀ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨੇ। ਅੱਧੀ ਤਨਖਾਹ ਦੇ ਦਿਓ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਅੱਧੀ ਦੇਣ ਜੋਗੇ ਵੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਇਸ ਵੇਲੇ। ਇਹ ਸੱਚ ਤੋਂ ਲੁਕਣ ਦੇ ਸਾਰੇ ਵਸੀਲੇ ਨੇ। ਹੁਣ M.Phil ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿਓ ਜੀ, ਹੁਣ PhD ਕਰ ਦਿਓ ਜੀ, ਹੁਣ ਨੈਟ ਕਰ ਦਿਓ ਜੀ, ਹੁਣ ਟੈਸਟ ਕਰ ਲਓ ਜੀ, ਟੈਟ ਕਰ ਲਓ ਜੀ। ਯਾਰ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਸਿਸਟਮ ਆਪਣੇ 'ਤੇ ਯਕੀਨ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਆਪਣੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ 'ਤੇ ਯਕੀਨ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਤਾਂ ਨਵੀਂ ਕੀ ਕਰ ਦੇਗੀ? ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਲੁਕਦੇ ਫਿਰਦੇ ਹੋ? ਸੱਚ ਦੇ ਰੂਬਰੂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ? ਇਹ ਸਵਾਲ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕਰਨੇ ਬਣਦੇ ਆ, ਪਰ ਆਟੇ ਦੀ ਲੜਾਈ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਸਵਾਲਾਂ ਜੋਗਾ ਛੱਡਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਬੜਾ ਉਦਾਸ ਹੁੰਦਾ, ਬੜੇ ਬੜੇ ਸੋਹਣੇ ਚਿਹਰੇ, ਬੜੇ ਬੜੇ ਅੱਛੇ ਥਾਟ ਪ੍ਰੋਸੈਸ 'ਚ ਪਏ ਹੋਏ ਨੌਜਵਾਨ ਜਦੋਂ ਸਿਰਫ ਰੋਟੀ ਮੰਗਦੇ ਨੇ, ਅਤੇ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਕਿੰਨੀ ਬੇਰਹਿਮ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹਦੀ ਦੌੜ ਹੀ ਸਿਰਫ ਰੋਟੀ ਤੱਕ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸਰਦਾਰ ਸੋਭਾ ਸਿੰਘ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹਿ ਕੇ ਫਿਰ ਗੱਲ ਮੁਕਾਵਾਂਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਥਾਂ 'ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਬੜੀ ਖੂਬਸੂਰਤ ਗੱਲ, ਕਹਿੰਦੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਆਦਰਸ਼ ਨਿੱਕਾ ਨਹੀਂ ਮਿਥਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਆਦਰਸ਼ ਸਿਰਫ ਰੋਟੀ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਰੋਟੀ ਤੱਕ ਦੌੜੋਗੇ,
ਜੇ ਆਦਰਸ਼ ਵੱਡਾ ਹੈ ਤਾਂ ਦੌੜ ਤੁਹਾਡੀ ਹੋਰ ਲੰਮੇਰੀ ਅਤੇ ਉਚੇਰੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਸੋ ਦੋਸਤੋ, ਮੈਂ ਸੁਭਾਗਾ ਹਾਂ ਕਿ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਸੁਧਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਚਰਨ ਛੋਹ ਪ੍ਰਾਪਤ ਧਰਤੀ 'ਚ ਮੈਨੂੰ ਇੱਜ਼ਤ ਦੇ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਸੱਦਿਆ ਅੱਜ। ਉਹਦੇ ਲਈ ਪ੍ਰਭਜੋਤ ਸੋਹੀ ਦਾ, ਰਾਜਦੀਪ ਤੂਰ ਦਾ ਖਾਸ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਦਾ। ਇਹ ਮੈਂ ਵੀ ਬੰਦੇ ਛੱਡੇ ਆ, ਐਡੀ ਗੱਲ ਗਈ ਗੁਜਰੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਇਹ ਰਿਕਮੈਂਡ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਫਿਰ ਮੇਰੇ ਨੂੰ ਸੱਦ ਸੁੱਦ ਲੈਂਦੇ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਤਾਂ ਰਿਟਾਇਰ ਬੰਦੇ ਦੀ ਕੋਈ ਫਤਿਹ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ। ਕਿਉਂ ਜਗਜੀਤ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ? ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਤਾਂ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਦਾ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦੇਵੇ ਨਾ, ਸ਼ੁਕਰ ਕਰੀਦਾ। 4 ਦਿਨ ਮਤਲਬ ਮੂੰਹ ਨਹੀਂ ਧੋਈਦਾ ਵੀ ਇਸ ਮੂੰਹ ਨੂੰ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਬੁਲਾਈ ਸੀ ਕਿਸੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਸਾਰੇ ਥੋੜ੍ਹੇ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਆਪਣੇ ਭਾਜੀ ਵਰਗੇ ਨੇ ਜਾਂ ਮੇਰੇ ਵੀਰ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ ਵਰਗੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੌਕਾ ਫਿਰ ਉਸ ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਜ਼ਤ ਮਾਣ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਮਿਲ ਰਿਹਾ। ਸਾਡੇ ਸੁਭਾਗ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਇੰਨੇ ਕੁ ਪਲ ਇਕੱਠੇ ਗੁਜ਼ਾਰੇ। ਸੋ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਇੱਥੇ ਮੁਕਾਵਾਂਗਾ। ਇੱਕ ਗਜ਼ਲ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਸੋਚ ਕੇ ਆਇਆ ਸੀ ਉਹ ਸੁਣਾ ਕੇ ਗੱਲ ਖਤਮ ਕਰਾਂਗਾ, ਭਾਵੇਂ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਇਹ ਨਾ ਹੋਵੇ ਵੀ ਉਹ ਕਵਿਤਾ ਹੋਰ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਸੱਦਿਆ ਸੀ ਇਹ ਤਾਂ ਕਵੀ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਗੱਲਾਂ ਕਰਕੇ ਤੁਰ ਗਿਆ। ਸੋ ਮੈਂ ਸਬੂਤ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਗਜ਼ਲ ਸੁਣਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਵੀ ਤੂੰ ਸ਼ੈਤਾਨ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਤੇਰਾ ਪਤਾ ਸਾਰਾ ਹੀ। ਤੂੰ ਪੁੱਤਰਾ ਜੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੁੰਦਾ ਫਿਰ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਟਾਈਮ ਦੇ ਦੇਣਾ ਸੀ, ਜੇ ਨਾ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੁਣ ਤੂੰ ਅੱਜ ਦਿਨ ਟਾਈਮ ਦਿੱਤਾ ਮੈਨੂੰ, ਮੈਂ ਲੈ ਲਿਆ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਲੈ ਲਿਆ। ਪਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ, ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਭਜੋਤ ਪੜ੍ਹਦਾ ਸੀ ਨਾ ਸੁਧਾਰ B.Ed ਕਾਲਜ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉੱਧਰ ਦੂਸਰੇ ਕਾਲਜ 'ਚ, ਅਤੇ ਇਹਨੂੰ ਜਦੋਂ ਸੁਣਨਾ ਮੇਰਾ ਜੀਅ ਕਰਨਾ ਯਾਰ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਦਾ ਰਿਹਾ। ਪਰ ਫਿਰ ਮੈਂ ਸੋਚਣਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਪੜ੍ਹਦਾ ਨਾ, ਜੇ ਮੈਂ ਜਗਰਾਓਂ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਪੱਬੀਆਂ ਤੋਂ ਉੱਧਰ ਨੂੰ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ, ਸੋਈਆਂ ਤੋਂ ਉੱਧਰ ਨੂੰ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ। ਪ੍ਰੀਤਮ ਵੀ ਤੇ ਪਿੰਡ ਵਾਲਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਪੜ੍ਹਦਾ ਹੀ ਰਿਹਾ, ਜਿਹੜਾ ਬੋਲ ਮਿੱਟੀ ਦਾ ਬਾਵੇ ਗਾਉਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਰਲ ਕੇ ਇੱਕ ਟੱਬਰ ਹਾਂ। ਇਹ ਸੰਸਥਾ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਇਸ ਗੱਲ 'ਚ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰ ਵਾਂਗ ਹਾਂ। ਇਸ ਆਬੋ ਹਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁਹੱਬਤ ਦਾ ਬੀਜ ਬੀਜਣ ਵਾਸਤੇ ਅੱਜ ਡਾਕਟਰ ਪ੍ਰਗਟ ਸਿੰਘ ਅਰਚਾ ਆਏ ਨੇ, ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨ ਅੰਦਰ ਵੀ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗਤਾ ਉਸ ਧਰਤੀ ਵਾਸਤੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਬੜਾ ਚੰਗਾ ਲੱਗਿਆ ਇਹਨਾਂ ਜੋ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨਾ, ਧਰਤੀ ਵਾਸਤੇ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ ਲੱਗਿਆ। ਇੱਕ ਪੈਸਾ ਨਾਂ ਕੀ ਤੁਹਾਡਾ? ਡਾਕਟਰ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜਦੋਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰਾ ਜੀਅ ਕਰਦਾ ਸੀ ਵੀ ਯਾਰ ਇਹ ਹੋਰ ਬੋਲੇ, ਇਹ ਹੋਰ ਬੋਲੇ, ਇਹ ਹੋਰ ਬੋਲੇ, ਨਾ ਹਟੇ। ਅਤੇ ਕਈ ਬੰਦੇ ਬੋਲਦੇ ਨੇ, ਜੀਅ ਕਰਦੇ ਹਟਦਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ। ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਬੰਦੇ ਮਿਲਦੇ ਨੇ ਕਈ, ਵੀ ਇਹ ਕਿਉਂ ਮਿਲ ਪਿਆ। ਕਈ ਬੰਦੇ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਇਹ ਬੰਦਾ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹੋਇਆ, ਇੱਕ ਬਿਜਲੀ ਬੋਰਡ 'ਚ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸੀ ਲੁਧਿਆਣੇ, ਮਿਸਟਰ ਰੰਧਾਵਾ, ਅਤੇ ਮੇਰਾ 12-15 ਸਾਲ ਜੀਅ ਕਰੀ ਗਿਆ ਵੀ ਇਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਮੈਂ ਜਾਣਾ, ਵੀ ਕੌਣ ਹੈ ਬੰਦਾ, ਸਲੀਕੇ ਨਾਲ ਜਿਉਣ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ, ਵੀ ਕੌਣ ਹੈ ਬੰਦਾ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਮੇਰੇ ਦੋਸਤ ਨੇ ਲੁਧਿਆਣੇ ਤੇਜ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ ਦਾ ਸਟੂਡੀਓ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸੰਧੂ ਸਟੂਡੀਓ, ਉੱਥੇ ਉਹ ਨਿਕਲ ਰਹੇ ਸੀ ਅਤੇ ਮੈਂ ਵੜ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਮੈਂ ਗੁੱਟੋਂ ਫੜ ਲਿਆ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਭਾਅ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ ਤੁਸੀਂ ਹੈ ਕੌਣ ਹੋ। ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਮੈਂ ਬਾਅਦ 'ਚ ਦੱਸਾਂਗਾ ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਗੁਰਭਜਨ ਗਿੱਲ ਹੋ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਮੇਰਾ ਬੜਾ ਜੀਅ ਕਰਦਾ ਸੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਾਣਦਾ ਹੋਵਾਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਯਾਰ ਜੀਅ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਵੀ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਫਿਰ ਰੋਡਵੇਜ਼ ਦੇ ਡਰਾਈਵਰਾਂ ਨੂੰ ਕੋਲ ਦੀ ਲੰਘ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਰੋਜ਼ ਆਪਾਂ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਬਿਜਲੀ ਬੋਰਡ 'ਚ SC ਹਾਂ ਅਤੇ ਕੱਲ੍ਹ ਹੀ ਮੈਂ ਪ੍ਰਮੋਟ ਹੋਇਆ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਚੀਫ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਬਣ ਗਿਆ। ਮੈਨੂੰ ਬੜਾ ਚੰਗਾ ਲੱਗਿਆ। ਦੋਸਤੋ, ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮਿਲੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਹੋਵੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਡਾਇਲਾਗ ਓਪਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਐਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਬਾਟਾ ਦੀਆਂ ਜੁੱਤੀਆਂ ਪਈਆਂ, ਸੁਸਾਇਟੀ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਬਾਟਾ ਦੀਆਂ ਜੁੱਤੀਆਂ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ, ਨਾਲ ਦੇ ਡੱਬੇ 'ਚ ਕੀ ਪਿਆ ਸਾਨੂੰ ਕੱਖ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਉਹਦਾ ਤਨਵੀਰ ਬੁਖਾਰੀ ਦਾ ਬੜਾ ਕਮਾਲ ਦਾ ਸ਼ੇਰ ਹੈ, ਕਹਿੰਦਾ ਮਰ ਗਿਆ ਤਨਵੀਰ ਹੋਈ ਨਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਖਬਰ, ਨਾਲ ਦੇ ਕਮਰੇ 'ਚ ਉਵੇਂ ਰੇਡੀਓ ਵੱਜਦਾ ਰਿਹਾ। ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਹੋਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ 'ਚ ਪਥਰਾਉਣ ਤੋਂ ਬਚਣਾ। ਸੁਸਾਇਟੀ ਸਾਨੂੰ ਪਥਰਾਉਣ ਦੇ ਪ੍ਰੋਸੈਸ 'ਚ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ, ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਪੈਣਾ। ਸਾਡੀ ਲੜਾਈ ਉਸ ਪਥਰਾਟ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਆ ਜਿਹੜਾ ਪਥਰਾਟ ਸਾਨੂੰ ਗਵਰਨੈਂਸ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਅੱਜ ਹੋਰ ਪੱਥਰ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਸੰਵੇਦਨਾ ਨੂੰ ਬਚਾ ਕੇ ਰੱਖੀਏ। ਮੈਂ ਸਮਝਾਂਗਾ ਕਿ ਇਹੀ ਇਸ ਮਿੱਟੀ ਦੀ ਅਜ਼ਮਤ ਖਸਲਤ ਦਾ ਪ੍ਰਤਾਪ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਪ੍ਰਣ ਕਰਕੇ ਜਾਈਏ ਕਿ ਅਸੀਂ ਫੈਲਵੇਂ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸਰਨਾ, ਨਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਲੇਟਵੇਂ ਰੂਪ 'ਚ ਉਸਰਨਾ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਜਿਹੜੀ ਗਜ਼ਲ ਮੈਂ ਸੁਣਾਉਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਉਹ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਬਚਪਨ ਦੀ ਇੱਕ ਗਜ਼ਲ ਹੈ ਮੇਰੀ, ਅਧਿਆਪਕ ਮੇਰੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਜੋ ਕੁਛ ਦਿੱਤਾ ਉਸ ਬਾਰੇ 'ਚ ਗਜ਼ਲ ਹੈ ਇੱਕ ਮੇਰੀ, ਕਿ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਨੋਸਟੈਲਜੀਆ 'ਚੋਂ, ਹੇਰਵੇ 'ਚੋਂ ਇੱਕ ਖਾਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਮੁਹੱਬਤ ਦੇ ਅੰਦਾਜ਼ ਜੀ ਰਹੇ ਹੋ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਕੂਲ ਨੂੰ ਚੇਤੇ ਕਰਦੇ ਗਜ਼ਲ ਲਿਖੀ ਸੀ ਕਿ ਯਾਦਾਂ ਵਾਲੇ ਉੱਡਣੇ ਪੰਛੀ ਜਦ ਵਿਹੜੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ,
ਉੱਡਦੇ ਬਹਿੰਦੇ ਚੁੱਪ ਚੁਪੀਤੇ ਦਿਲ ਦੀ ਤਾਰ ਹਿਲਾ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਯਾਦਾਂ ਵਾਲੇ ਉੱਡਣੇ ਪੰਛੀ ਜਦ ਵਿਹੜੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਉੱਡਦੇ ਬਹਿੰਦੇ ਚੁੱਪ ਚੁਪੀਤੇ ਦਿਲ ਦੀ ਤਾਰ ਹਿਲਾ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਬਸਤਾ ਇੱਕ ਬੈਠਣ ਦੀ ਬੋਰੀ ਸਭ ਕੁਝ ਮੋਢੇ 'ਤੇ ਟਿਕ ਜਾਵੇ, ਜਦੋਂ ਜਮਾਤੀ ਪੰਜਵੀਂ ਵਾਲੇ ਹੁਣ ਵੀ ਚੇਤੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਬਸਤਾ ਇੱਕ ਬੈਠਣ ਦੀ ਬੋਰੀ ਸਭ ਕੁਝ ਮੋਢੇ 'ਤੇ ਟਿਕ ਜਾਵੇ, ਜਦੋਂ ਜਮਾਤੀ ਪੰਜਵੀਂ ਵਾਲੇ ਹੁਣ ਵੀ ਚੇਤੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਦੋ ਦੋ ਗੁੱਤਾਂ ਫੁੱਲਾਂ ਵਾਲੀਆਂ ਕੂੰਜਾਂ ਕਿੱਥੇ ਉੱਡ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਦੋ ਦੋ ਗੁੱਤਾਂ ਫੁੱਲਾਂ ਵਾਲੀਆਂ ਕੂੰਜਾਂ ਕਿੱਥੇ ਉੱਡ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਭਾਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਵੱਲ ਨੂੰ ਅਜੇ ਪੁਰਾਣੇ ਰਾਹ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਦੋ ਦੋ ਗੁੱਤਾਂ ਫੁੱਲਾਂ ਵਾਲੀਆਂ ਕੂੰਜਾਂ ਕਿੱਥੇ ਉੱਡ ਗਈਆਂ ਨੇ, ਭਾਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਵੱਲ ਨੂੰ ਅਜੇ ਪੁਰਾਣੇ ਰਾਹ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਉਹਦੇ ਸ਼ੇਰ ਸੀ ਕਿ ਚਾਕੂ ਨਾਲ ਕਲਮ ਨੂੰ ਘੜ ਕੇ ਜਿਵੇਂ ਗਿਆਨੀ ਜੀ ਸੀ ਲਿਖਦੇ, ਚਾਕੂ ਨਾਲ ਕਲਮ ਨੂੰ ਘੜ ਕੇ ਜਿਵੇਂ ਗਿਆਨੀ ਜੀ ਸੀ ਲਿਖਦੇ, 35 ਅੱਖਰ ਜਾਗਦੇ ਬੁੱਝਦੇ ਹੁਣ ਵੀ ਰਾਹ ਰੁਸ਼ਨਾ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਚਾਕੂ ਨਾਲ ਕਲਮ ਨੂੰ ਘੜ ਕੇ ਜਿਵੇਂ ਗਿਆਨੀ ਜੀ ਸੀ ਲਿਖਦੇ, 35 ਅੱਖਰ ਜਾਗਦੇ ਬੁੱਝਦੇ ਹੁਣ ਵੀ ਰਾਹ ਰੁਸ਼ਨਾ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਜ਼ਰਬਾਂ ਤੇ ਤਕਸੀਮਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚੋਂ ਖਾਰਜ ਰੱਖਿਆ, ਜ਼ਰਬਾਂ ਤੇ ਤਕਸੀਮਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚੋਂ ਖਾਰਜ ਰੱਖਿਆ, ਸ਼ਾਇਦ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਮੇਰੇ ਅੰਬਰ ਵੱਲ ਨੂੰ ਰਾਹ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦੇ ਪੂਰਨਿਆਂ 'ਤੇ ਲਿਖਣਾ ਭਾਵੇਂ ਸਿੱਖ ਨਹੀਂ ਸਕਿਆ, ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦੇ ਪੂਰਨਿਆਂ 'ਤੇ ਲਿਖਣਾ ਭਾਵੇਂ ਸਿੱਖ ਨਹੀਂ ਸਕਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਬਦਲੇ ਖਾਦੀ ਕੁੱਟ ਦੇ ਚੇਤੇ ਕੰਬਣੇ ਲਾ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਸੀਗੇ ਛੱਪੜ ਕੰਢੇ ਪੋਚ ਕੇ ਫੱਟੀਆਂ, ਸੂਰਜ ਕੋਲੋਂ ਧੁੱਪਾਂ ਮੰਗਦੇ। ਛੱਪੜ ਕੰਢੇ ਪੋਚ ਕੇ ਫੱਟੀਆਂ, ਸੂਰਜ ਕੋਲੋਂ ਧੁੱਪਾਂ ਮੰਗਦੇ। ਬੱਚੇ ਜਦ ਵੀ ਵੇਖ ਲਵਾਂ ਮੈਂ, ਉਮਰ ਥਕੇਵਾਂ ਲਾ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਜੇੜ ਨਿਕਰਮਾ ਕਿਹੜਾ ਹੋਵੇਗਾ ਇਸ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ, ਮਾਲ ਖਜ਼ਾਨੇ ਬਚਪਨ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਲੁਕ ਭੁਲਾ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਯਾਦਾਂ ਵਾਲੇ ਉੱਡਣੇ ਪੰਛੀ ਜਦ ਵਿਹੜੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਉੱਡਦੇ ਬਹਿੰਦੇ ਚੁੱਪ ਚੁਪੀਤੇ ਦਿਲ ਦੀ ਤਾਰ ਹਿਲਾ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਮੁਹੱਬਤ ਦੇਣ ਲਈ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਜੀ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਸਾਹਿਬ, ਡਾਕਟਰ ਪ੍ਰਗਟ ਸਿੰਘ ਗਰਚਾ, ਸੁਰਜੀਤ ਭਾਜੀ, ਜਿੰਨੇ ਸੱਜਣ ਪਿਆਰੇ ਮੇਰੇ ਵੱਡੇ ਵੀਰ, ਭਾਈ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ, ਹਰਜਿੰਦਰ ਵੀਰ ਪਿੱਛੇ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਦੋਵੇਂ ਬਰਾੜ ਹੀ ਨੇ, ਛੋਟਾ ਵੱਡਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਬਰਾੜ ਹੀ ਹੁੰਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਸਮੇਟਦਾ ਹੋਇਆ। ਤੁਸੀਂ ਗੱਲਾਂ ਮੇਰੀਆਂ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣੀਆਂ, ਮੈਨੂੰ ਹੋਰ ਵੀ ਚੰਗਾ ਲੱਗਿਆ। ਹੋਰ ਤਾਂ ਹੋਰ ਲੋਚੀ ਨੇ ਗੱਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਇੰਨੇ ਚਿਰ 'ਚ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਮੈਂ ਇਹਦੀ ਘੁਰ ਸੁਣ ਗਿਆ, ਬੈਠੇ ਬੈਠਾ ਤਕਲੀਫ ਮੰਨੀ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇਹਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਹੁਣ ਕਾਰ 'ਚ ਬਹਿ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗਾ, ਪਰ ਵੇਖੋ ਇਹਨੇ ਵੀ ਸੁਣਨੀ ਗੱਲ ਮੇਰੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮੇਰੀ ਸੁਣਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਇਹ ਕਹੇ ਹਾਂ ਠੀਕ ਹੈ ਭਾਜੀ, ਹਾਂ ਭਾਜੀ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਇਹ ਧੁੰਦ ਦਾ ਪੱਕਾ, ਇਹਨੇ ਮੰਨਣੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਚਲੋ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਹੁਣ ਉਮਰ ਦੇ ਉਸ ਪੜਾਅ 'ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਨਾ ਵੀ ਮੰਨੇ, ਇਹਦਾ ਸਰਦਾ ਮੇਰਾ ਵੀ ਸਰਦਾ। ਸੋ ਹਾਂ, ਯਸ਼ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਯਸ਼ ਬਈ ਤੇਰੀ ਪਹਿਲੀ ਗਜ਼ਲ ਦਾ ਕਮਾਲ ਸੀ। ਜੇ ਤੂੰ ਨਾਮ ਹੀ ਦੱਸਦਾ ਮੈਨੂੰ ਸ਼ੱਕ ਪੈ ਜਾਣਾ ਸੀ ਵੀ ਇਹ ਕਿ ਸਿਆਣੇ ਬੰਦੇ ਦਾ ਸ਼ਾਗਿਰਦ ਹੈ। ਔਰ ਰਜਿੰਦਰ ਨਾਥ ਰੈਪਰ ਸਾਹਿਬ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਅਜ਼ਮਤ ਵਾਲੇ ਸ਼ਾਇਰ ਨੇ, ਪਠਾਨਕੋਟ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚਰਨ ਬੰਦਨਾ ਕਰਨ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਸੁਭਾਗ ਮਿਲਿਆ। ਸੋ ਵੱਡੇ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲਾ ਵੀਰ ਆ ਜਿਹਨੂੰ ਪਰਸ਼ੀਅਨ ਮੈਨੂਸਕ੍ਰਿਪਟ ਦਾ ਪਤਾ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਸ਼ਾਇਰੀ ਦੇ ਅੰਦਾਜ਼ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਹੈ। ਸੋ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ ਲੱਗਿਆ। ਇੱਕ ਨਜ਼ਮ ਸੁਣਾਈ ਸੀ ਮੇਰੇ ਮਿੱਤਰ ਹਠੂਰ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਗੀਤ ਸੁਣਾਇਆ ਸੀ, ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ ਲੱਗਿਆ। ਪਰ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਬਾਅਦ 'ਚ ਮਿਲ ਕੇ ਜਾਈਂ ਜ਼ਰੂਰ, ਹੈਂ। ਉਹ ਕੰਨ 'ਚ ਫੂਕ ਮਾਰਨੀ ਇੱਕ। ਮੈਂ ਹਠੂਰ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਬੜਾ ਕਦਰਦਾਨ ਹਾਂ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਹਠੂਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਵਰਣਮਾਲਾ ਦੇ ਸਿਲਸਿਲੇ 'ਚ, ਗੁਰਮੁਖੀ ਵਰਣਮਾਲਾ ਦੇ ਸਿਲਸਿਲੇ 'ਚ ਜਿਹੜੀ ਸਟੇਟਸ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਬਹੁਤ ਉੱਚਾ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਹਠੂਰ ਦਾ ਕੋਈ ਜੀ ਟੱਕਰ ਜੇ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ। ਸੋ ਰਣਜੀਤ ਵੀਰ, ਆਪਾਂ ਮਿਲਾਂਗੇ 2 ਮਿੰਟ ਬਾਅਦ 'ਚ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਮਿਹਰਬਾਨੀ, ਧੰਨਵਾਦ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਮਿਹਰਬਾਨੀ। A mediocre teacher explains, a good teacher demonstrates, and a great teacher inspires. A journey which began over 100 years ago. This
is the story of Guru Har Gobind Sahib Khalsa College, also known as the Wonder in Rural Hinterland.